Jumat selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan khusus anggota Persatuan Amal Sosial Ramadhan ke-12 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat sekaligus malam nisfu Sa'ban. Alhamdulillah kita dapat mengisi kegiatan dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah dan Allah berkatakan pahalanya. Amin. Lalu kita bersolawat kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak membaca mukadimah, kita awali kegiatan kita ini dengan membaca sholawat pada Nabi yang akan dipimpin oleh Bapak Hasan Basri. Kepada beliau untuk berkat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أصحاب المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منكرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها أرضا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم
الله الصمد
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لقضاء حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا
الناس مغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من مقيمة الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وفعل لا يرفع ونفس لا تشبع والدعاء لا يستجاب لها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Wa qala aidan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Kata penghormatan kita penghormatan saja kepada saya. Biar cukup waktu. Ibu-ibu di belakang dengar suara saya. Ibu-ibu sehat. Yang penting dia Oke, ibu dulu. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Kita sedikit belajar apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam mukadimah tadi. Di situ Allah mengingatkan kepada kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah zat yang wajibul wujud itu, dia menciptakan mati dan hidup. Nah, di dalam ayat itu terang-terang Allah mengatakan mati dulu baru hidup. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Sepertinya terbalik. Tapi betulkah Allah terbalik firman-Nya? Tentu sementara tidak ya. Sementara, untuk selamanya tidak. Bagaimana keadaan ayat? Bagaimana kita bisa memahami ayat ini? Pertama, bahwa hidup dan mati itu makhluk ciptaan Allah. Dulu yang kita pahami. Bagi Allah, mati atau hidup sama aja bagi Allah. Karena yang mati itu bukan Allah. Allah tak bersifat mati.
Allah hanya bersifat hidup, maha hidup. Tapi kalau untuk makhluknya, untuk selain dari Allah, mati dan hidup sama aja. Allah tak mikir kalau sudah sampai ajalnya, itu malaikat Israel diperintahkan, walaupun sedang dia menuju darat, walaupun dia sedang kaya raya, walaupun dia sedang sakit, walaupun dia sedang bagaimanapun keadaan, kalau memang harus dicabut nyawanya, dia tidak akan halangan. Walaupun sudah lama sakit-sakitan, miskin, susah, betul nggak kok? Kadang-kadang dalam teleponnya ada teman-teman jagoan sakit kalau lebih banyak. Nah, sebenarnya tak boleh gitu ya. Jadi gitu kan belum. Apalagi yang sakit itu sama awak, kamu aja nunggu. Karena itu ciptaan Allah. Allah dulu kan menyebut mati daripada hidup. Gimana ceritanya? Ayat ini ditafsirkan oleh Bapak yang saya bacakan, Ustaz Ski. Nanti dari ayat beberapa ayat berapa yang saya bacakan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat. Mengapa kok masih ingkar kamu kepada Allah? Padahal dulunya kamu mati. Wa kuntum amwat fa ahyaakum. Lalu Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi oleh Allah. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Jadi ada 5 fase yang mesti kita lewati. Pertama namanya mati dulu. Kita ini dulu sebelum wujud ke permukaan bumi ini mati namanya. Sudah itu hidup. Mulai dari kandungan ibu kita 120 hari kita mulai hidup sampai hari ini. Sampai hari ini namanya Ma'ahyakum. Lalu yang ketiga, Summa yumitukum. Sesudah ini yang sekarang ini yumitukum, mati. Gak berapa mati itu? Kedua, Summa yuhyikum. Sudah mati nanti menjelang di hari kiamat hidup lagi. Udah berapa kali hidup? Summa ilaihi turja'un. Sudah itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Hidup yang di sini ini, hidup yang kedua ini masuk surga nih. Amin lah. Amin. Kalau didulukan, kan pagi tadi langsung terkejut dia, kita bahagia tuh. Nah sekarang kita balikkan, hidup dulu, itu mati. Ini kalau, tentu hidup lagi, itu mati. Bila masuk surga. Tidak bisa. Dia harus mati dulu. Mati, hidup, surga. Oleh sebutkan malu. Kurang ada iman. Kalau orang syirik itu Saya sengaja sering dirungi itu tadi. Dengan banyak ya, jelas. Kalau kita kaji lagi kan. Nah, sekarang definisi mati itu apa yang dikatakan mati? Ma'awal maut. Karena ini sudah menjadi bahasa Al-Quran, bahasa Allah yang telah menjadi bahasa kita, mati. Walaupun dalam bahasa Indonesia mati itu meninggal katanya, atau berpulang ke rahmatullah, oke.
Tapi Al-Quran Allah SWT menggunakan kata-kata mati. Jadi bukan kasar ya, kalau orang mati gila mati kasar kalian, enggak, itu sangat halus. Ya kan? Nah, pati kita pandai bahasa Arab kan gitu. Ya mati ya malah pandai bahasa Arab. Apa definisi mati itu? Definisi mati itu ialah apabila roh belum masuk ke dalam tubuh, masih berada di luar, masih berada di hadratul roh atau di alam arwah. Dan yang dikatakan mati itu ketika roh telah keluar dari jasad. Definisi sebaliknya adalah itu. Ketika roh berada dalam tubuh, itu namanya hidup. Apa definisi hidup? Definisi hidup ialah ketika roh berada di dalam jasad. Itu kan. Itu sudah berapa orang? Yang ketiga kapan? Yo, amwat atau maut, cucu, rencana akan menjadi cucu Pak Haji. Yang ketiga namanya sekarang mati. Namanya sekarang mati. Kok sebut mati? Karena dia belum masuk ke tubuh, belum masuk ke jasad. Nanti apabila anak ini hamil 120 hari, masuklah roh tadi ke dalam hati mulai hidup. Sekarang mati loh. Ada orang tua kita yang telah meninggal mati. Kenapa tersebut mati? Rohnya berada di luar jasad. Rohnya sudah keluar dari jasad. Jadi baik sebelum masuk ke jasad maupun setelah keluar dari jasad, itu namanya mati. Ya, itu namanya mati. Lalu biasanya kalau sudah mati diapain? Nah, terakhir kuburkan. Setelah diproses, dimandikan, dikafani, disolatin, bacakan doa dan segala macam, itu akhirnya dikuburkan. Kubur itu apa pula definisinya? Dibunyikan. Kubur itu artinya atau definisinya adalah suatu tempat untuk menyembunyikan almarhum atau mayat. Singkat saja. Suatu tempat, suatu area, suatu daerah, suatu kawasan di mana almarhum bisa tersembunyi, bisa aman dari gangguan binatang-binatang lain. Nah, sekarang pesawat meledak. Alhamdulillah. Pesawat meledak, orang pada mati. Mana kuburannya? Disitulah jawabannya. Mana kuburan orang yang mati dalam penerbangan, dalam keadaan meledak dan sebagainya, atau terjun ke laut? Mana kuburannya? Disitu. Itulah kuburannya. Ada orang pergi ke hutan, pergi ke laut, pergi ke sungai, ditelan sama buaya. Mana kuburannya? Oh, lupa, iya. Kalau dapat dikeluarkan, oke. Kalau enggak, itulah kuburannya. Kalau tersembunyi itu, nggak nampak lagi kan? Jadi, andai kata itu terjadi di keluarga kita, nggak usah risau lagi. Oh, kemana kami berziarah? Rumah aja berziarah, kirim. Apa yang mau kita kirim? Kirim.
udah susah-susah kita ke sana lagi. Mati di pesawat, mati di hutan, mati di perut harimau, mati di perut buaya. Paling gampang takziahnya, paling gampang ziarahnya. Itulah kuburannya. Oh, ada longsor. Jadi longsor satu kampung tertimbun. Sudah digini-gini kan ya, Damo itu ada dulu. Apa mau? Itu Adam. Sadamo itu sudah pondasi ya. Kita juga kan. Ala payah lebih turun, tak kira apa apa. Nanti timbul jauh. Lelang aja itu kuburan. Lumayan. Agak biasa timbul dengan tanah kan? Agak biasa. Nah, jadi kembali pada definisi tadi, kuburan artinya adalah suatu tempat di mana bisa mayat disembunyikan. Bisa kelihatan, tidak bisa keluar baunya, tidak bisa diganggu oleh binatang lain. Itu ukurannya. Di berapa dalamnya kuburan itu? Seukuran tidak tergali itu kucing. Baik kucing ketek, mungkin kucing badak. Berapa kilo dalamnya itu? Setengah. Nah, yang normal. Kalau yang tak normal tadi, kita tidak mau berapa ukurannya kan? Jadi diusahakan untuk mendapatkan itu harus usaha kita. Tapi sudah sampai ikhtiar, sudah tidak bisa cari lagi ayat ikhlaskan. Relakan. Karena dia sudah bertempat pada tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Haji, kena balik kan? Cuman penyebutan kita tetap bahwa itu mati. Karena yang kita rasakan itu biasanya itu hakikatnya yang tadi. Hidup kita ini sekarang masih kedua nih setelah kita sebelumnya amwat. Dulu anak Ustaz nomor 2 tuh itu amwat, untung amwat. Tapi begitu maknya mengandung, begitu maknya melakukan Pak Ahyaku, maka Allah menentukan. Dan apa yang terkait lagi dengan kubur, dengan mati, ziarah. Biasanya orang mau ziarah ini dekat apa nih? Ziarah itu untuk iktibar, bukan menghabisi rumput kubur. Pasien kita orang di dalam rumput atau bunga atau apa yang tertanam di sana hidup, itu kan ikut berzikir, bertasbih, berdoa untuk orang bilang. Kalau kita habisi, kasihan, gersang. Jadi ke sana kita berdoa, hadiahkan pahala atau apa, pahala bacaan kita kepada almarhum, dan itu tidak perlu nangis, apalagi nyebut-nyebut. Kamu ayah situ ya. Doa dan iktibar. Yang boleh itu ngambil iktibar. Apa arti iktibar? Oh, ngambil pelajaran. Apa pelajarannya? Almarhumah sudah jelas. Sudah dia jalani hidup dan sekarang dia sudah meninggal, sudah wafat, sudah berpulang ke rahmatullah. Ini tempatnya. Wa amsu itu dimana kapan? Apa salah satu yang kita sebut tadi? Atau wallahu a'lam. Dan kita yakin orang tua kita almarhumah baik, kita bisakah meninggal dalam keadaan baik? Itu iktibarnya itu seperti itu, ngambil pelajaran tapi iktibar. Jadi sekali lagi, dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, kata Rasul. Dulu aku larang kalian berziarah kubur karena iman masih lemah.
terutama yang perempuan ketika itu. Tapi sekarang setelah Nabi hijrah ke Madinah, maksudnya sekarang tuh kalau di Madinah Fazuruha sekarang udah boleh lah, jalan lah. Tapi ya apa namanya tadi, untuk yang tiba, bukan untuk menghabisi rumput, bukan untuk menghabisi bunga, bukan untuk membawa bunga mati, bunga kering. Kalau mau bawa bunga dari gunung, bunga hidup, tanam, siram. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang hidup di muka bumi ini bertasbih, berdoa, dan memberikan kesejukan kepada almarhum almarhumah yang ada dalam tanah. Jadi apa yang boleh? Dipangkas boleh. Dipangkas boleh. Dibersihkan, artinya dipangkas kemudian dikepas, itu boleh. Tapi jangan dibuang akarnya. Ya dia tumbuh nanti. Semak jalan boleh dibersihkan. Semak atas kubur dipangkas saja. Kasihan ya supaya bersih. Jadi orang dalam kubur dia tidak butuh bersih yang kita maksudkan tadi. Dia butuh asal ada air netes, air embun netes lewat benda hidup tadi, itu dia mendapat kesejukan. Almarhum juga mendapat kesejukan. Kalau nak rasul, kita mengambil rasul, nak rasul cukup. Iya, kan tak? Kita lapar ya. Jangan Fatihah yang terbaca lagi. Air embun menetes lewat daun atau rumput yang hijau tadi itu sampai ke bawah. Apalagi bunga yang ada. Bunga yang bagus, Saya bunga yang bagus dah. jauh ya. Ya, aku tak nak belum lunas, tapi sudah hilang ya. Jomot kok ini apa dia hilang ya? Nah, itu kira-kira apa namanya yang berkaitan dengan. Kemudian terakhir takziah yang kita lakukan. Takziah yang kita lakukan selama 3 hari. Itu gunanya adalah untuk mengokohkan iman keluarga yang dimuliakan, untuk menyemangati keluarga yang dimuliakan, agar keluarga bisa menerima dan bersabar dan bertambah dan tawakal kepada Allah. Itu wujudnya sesungguhnya kita bertakwa hormati. Tidak terlalu jauh itu ada ibu. Kalau ibu-ibu dia tidak boleh berlama-lama atau berapa namanya berkabung. Tuh, ibu-ibu tidak boleh lama-lama berkabung. Sudah 3 hari itu selesai hidup. Hari keempat kita harus hidup, kita harus jalan kehidupan kita. Kecuali kalau yang meninggal itu suami, masa berkabungnya berapa kok? Cukup. Berapa? Makanya boleh agak lama. Tapi ada batasnya, nggak selama-lamanya dong. Ada batasnya.
120 hari. Arba'a asyhur wa asyra ya. Berapa 130 hari. Sesudah itu kita bolehlah ibu dari lahir. Jangan lagi berkabung juga. Udah lewat dari 4 bulan 5 bulan tadi ya lagi. Itu rasanya lama. Sari aja. Istilah anak muda sekarang move on lah. Dari lahir. Mengapa begitu? Hidup mesti dijalani. Anak perlu kita bersedih terus. Tidak boleh kita bersedih terus. 3 hari 3 hari cuma ya. Kalau jadi. Nah itu mau dibatasi tadi. Hargailah yang tinggal berkesempatan. Itu sisi itu ya. Sisi perempuannya sebenarnya untuk memastikan selama 130 hari tadi itu ini ada rezeki apa enggak dalam perutnya. Namanya masalah tidak berkabung. Kalau sampai 130 hari memang tidak terbukti, rencana tuh pada tempatnya, pada koridornya. Itu salah ngomong lah. Ngelencak juga tapi pada koridornya. Nggak boleh terlalu terkurung juga tadi. Nggak jalan hidup nanti. Apalagi bagi yang para pekerja tugas dan sebagainya, itu harus pandai-pandai bagi waktu. Nah itulah antara lain yang terkait dengan ayat-ayat tadi, dan waktu telah menunjukkan disitulah cerita kita pada malam ini, dan mengenai menyambut bulan suci Ramadan sudah sedikit musola dan masjid melaksanakan acara itu ketika ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasul yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 12 Bapak Haji Nuri, yang kami hormati dua pengusaha yang berkumpul bersama, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad, Bapak Iwan, juga tokoh masyarakat Jati Pandai, alim ulama yang berada atas tersebut satu persatu yang hadir pada malam hari ini, kemudian seluruh pengurus Kasbah Bencana RW 12 beserta anggota KAS dari Bencana RW 12. Walaupun nanti ini waktu juga Ramadan, kalau seandainya juga ada dari anggota kita yang meninggal dunia, kalau saja RW 12 kita akan melaksanakan waktu kita dari bukan stok cuma dulu mulai menjadi stok. Jadi karena itu atas kehadiran Bapak, Ibu-ibu jemaah yang pada malam hari ini, kami atas nama terus beserta seluruh jajaran mulai daripada Dewan Penasehat dan pimpinan dan suku-suku yang ada di Kasbah Bencana mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak sekalian pada malam ini. Dan perlu juga kami sampaikan di sini, tak bosan-bosannya kami juga mengimbau kepada Bapak, Ibu-ibu, dan muslim dan muslimat, kalau seandainya ada sanak saudara tetangga kita yang belum menjadi anggota Kasbah Bencana RW 12, tolong diberikan penjelasan supaya mereka bisa mendaftar menjadi anggota Kasbah Bencana. Karena bagaimana juga inilah dari kita untuk kita. Jadi sangat besar manfaatnya menjadi anggota Kasbah Bencana RW 12.
yaitu untuk pelaksanaan fardu kifayahnya mulai daripada memandikan, mengapani sampai sholatkan dan diantarkan ke kesempatan terakhir duluan itu menjadi tanggung jawab Kasratul Jannah RW12. Jadi mungkin kita semua yang ada pada hari ini mungkin sudah cukup tahu dan sudah bisa memberikan penjelasan kepada warga kita yang belum mendaftar menjadi anggota Kasratul Jannah RW12. Dan sekali lagi kami atas pengurus Kasratul Jannah RW12 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat hari itu yang dapat kami sampaikan. Bila kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mutia itu kita nomor 8 Bapak Ibu, karena posisinya memang banjir banyak berair. Jadi karena sudah menjadi hak dan kewajiban kita, maka itu semuanya kita tunaikan. Maka kita sampaikan kepada tetangga-tetangga kita yang belum bergabung menjadi kas, anggota kas, silakan bergabung karena sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau kita hitung-hitung itu hampir dengan perkumpulan dengan kebutuhan yang lain itu hampir 3 juta lebih biaya yang harus kita keluarkan setiap ketika ada orang kemalangan. Maka banyak sekali biaya yang harus kita keluarkan. Maka dari itu dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa kas kita sampai saat ini satu yang belum membayarkan iuran bulannya bisa disetorkan kepada bendahara dan tahun 2022 boleh dipungut kembali karena memang kita setiap bulannya juga mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan termasuk perawatan ambulan dan yang lainnya yang memang dibutuhkan. Seperti kita lihat kita melaksanakan ini juga kita juga ada sedikit mengeluarkan biaya. Untuk itu kepada Bapak RT untuk tidak menghapus-hapuskannya menjemput iuran bulannya kepada anggota kas. Jika ada sesuatu yang merintangi atau menghalangi dalam pemungutan bisa disampaikan kepada pengurus ataupun kepada anggota yang mungkin tidak bisa ditemui RT-nya bisa membayarnya langsung kepada bendahara atau kepada kami pengurus. Insya Allah akan kita sampaikan kepada bendahara dan akan kita laporkan. Demikianlah kegiatan sosial kita pada bulan Maret ini. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah bulan Syawal. Insya Allah kami atas nama pengurus terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam kegiatan bulanan ataupun dalam kegiatan fardu kifayah ataupun hal-hal yang lainnya yang belum kami tunaikan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ramadan 1443 Hijriah ini kita bisa melaksanakannya dengan baik dan insya Allah lebih baik dari Ramadan yang lalu. Insya Allah. Demikian, mari kita nikmati sedekah dari tuan rumah dari pengurus Mushola Al-Rahman. Mudah-mudahan yang disedekahkan ini berkah hendaknya yang sudah sedekah pun Allah murahkan rezekinya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.